અમદાવાદમાં ઘૂસણખોરો સામે સૌથી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। ચંડોળામાં 150થી પણ વધારે ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડી પાડવામાં આવ્યા છે અને હજી પણ ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલિશન યથાવત છે। જેસીબીથી ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી ત્યારે ગેરકાયદેસર બાંધકામો તોડવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। આ ઘૂસણખોરો ઝડપાયા બાદ મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે। ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં પોલીસનો કાફલો પણ ત્યાં સ્થળ પર तैनात है त्यारे 60 થી વધુ जेसीबी સાથે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। ચંડોળાના સરોજનગરમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલિંગ પણ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે કે પોલીસની ટીમે મકાનો પહેલા ખાલી કરાવ્યા હતા। જે આ વિસ્તાર છે તેને મિની બાંગ્લાદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। વધુ માહિતી મેળવીએ સંવાદદાતા દિવ્યા આપણી સાથે જોડાયા છે। દિવ્યા, મિની बांग्लादेश तरीके आ विस्तार ने ओळखातो थई गयो हतो, हवे त्यां डिमोलिशन हाथ धरवामां आवी रह्युं छे। शुं परिस्थिति हाल, कारण के वहेली सवारथी डिमोलिशन चाली रह्युं छे? जे प्रकारे गई कालथी डिमोलेशननो महा अभियान महा ऑपरेशन शुरू करवामां आव्युं हतुं अने आ महा ऑपरेशन डिमोलेशन जेने लईने हाल 75% जेटलुं अहींया जे लल्ला बिहारीनुं जे निवास स्थान हतुं गैरकायदेसर तेनुं बांधकाम हतुं ते पूरेपूरुं जमीनदोष करी देवामां आव्युं छे। साथे जे जरूरी डॉक्युमेंट्स जे मळी आव्या हता ते बाबतने लईने पण क्राइम ब्रांचे तपास छे ते शरू करी दीधी छे। मळती माहिती प्रमाणे लल्लू बिहारी अने तेना पुत्र फतेह तवाने सहितना 8 लोकोनी सामे जे कार्यवाही करवामां आवी हती तमामनी अटकायत पण करी लेवामां आवी छे अने जे आ गैरकायदेसर जे फाइनांसनो बिजनेस हतो, घूसणखोरी महिलाओ साथे जे देह वेपार कराववामां आवतो हतो ते तमाम बाबतने ध्यानमां राखीने गुनो नोंधवामां आव्यो छे अने हाल तेनी बाबतने तपास पण शरू करवामां आवी छे। आ समग्र बाबतमां लल्ला बिहारीनो मुख्य रोल के अहींनो कुख्यात बुटलेगर तो हतो, साथे ज अहींया तमाम जे घूसणखोरीओ हता तेमने अहींया पनाह पण आपवामां आवती हती अने तेमने रहेवानी तमाम सुविधाओ आपे तेना दस्तावेजी पुरावा जे डॉक्युमेंट्स छे जे संदेश न्यूज़ना हाथमां आव्या हता अने साथे ज कमिशन पण लेवामां आवतुं हतुं अने जो कोई हप्तो न आपे के पछी कोई बमणुं फाइनांशियल न आपे तो तेना व्हीकलो पण जमा करी लेवामां आवता हता। अहींया तमाम लोको आवे तो तेने पार्किंगना पण बमणा चार्ज वसूल करवामां आवता हता ते तमाम बाबत सामे आवी हती। लल्ला बिहारीनुं जे फार्म हाउस आवेलुं हतुं त्यां घोड़ा पक्षीओ सहितना तमाम जे राखवामां पण आवता हता ते बाबतो पण सामे आवी हती अने आ तमाम बाबतने लईने हाल कार्यवाही छे ते करवामां आवी छे। लल्ला बिहारीनी बहार जे तमाम जे लोकोना घरो आवेला छे तेने पण तोड़वानी कामगीरी छे ते कॉर्पोरेशन द्वारा चुस्त बंदोबस्त साथे हाथ धरवामां आवी छे। टीवी स्क्रीन पर ए दृश्य पण जोवा मळी रह्या छे। तमाम चुस्त बंदोबस्त साथे वहेली सवारथी ज अहींया आ कार्यवाही छे जे अमदावादनुं सौथी मोटुं आ डिमोलेशन महा डिमोलेशननुं नाम एने कही शकाय ते प्रकारनी आ जे कामगीरी छे ते अहींया शरू करवामां आवी छे। कुख्यात बुटलेगरना त्यां तो सफाळो बोलावी देवामां आव्यो छे, साथे ज आ तमाम तपास छे ते पण करवामां आवी रही छे। आ साथे जे संदेश न्यूज़ पासे जे एक्सक्लूसिव तमाम जे पुरावा हाथ लाग्या हता अने जे प्रकारे पोलीस अधिकारीनुं स्टेटमेंट पण सामे आव्युं छे के आ दस्तावेजी पुरावाना आधारे तपास छे ते करवामां आवी रही छे, गुनो पण नोंधवामां आव्यो छे। आ साथे जे 100 जेटला लिस्ट 100 थी पण वधारे लोकोनुं लिस्ट तैयार करवामां आव्युं हतुं अने घूसणखोरीने लईने घूसणखोरोना गैरकायदेसर बांधकाम छे त्यां तंत्रए हथोड़ो मारीने वहेली सवारथी ज आ कार्यवाही छे ते हाथ धरी छे। 50 थी पण वधारे जेसीबी आ पहली वखत अमदावाद शहेरना आ दृश्य कदाच जोवा मळता हशे के आवा घूसणखोरो सामे आ प्रकारे कड़क कार्यवाही छे ते करवामां आवी रही छे। जी जोડાયેલા રહેશો દિવ્યા, આગળ પણ મેળવીશું આપની પાસેથી માહિતી। તો અત્યારે હાલ જે મેગા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, સતત વહેલી સવારથી જ 60 જેટલા બુલડોઝર જે દબાણ હટાવી રહ્યા છે, સતત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે ત્યારે તેને આ બધી જ બાબતોમાં વચ્ચે રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ સ્થળની મુલાકાત લેશે તેવી પણ અત્યારે માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। ત્યારે શું અત્યારે હાલ માહિતી છે, શું અત્યારે સ્થળની પરિસ્થિતિ છે, વધુ માહિતી મેળવીએ। સંવાદદાતા કશ્યપ આપણી સાથે જોડાયા છે। કશ્યપ, શું પરિસ્થિતિ છે? વહેલી સવારથી જ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, પોલીસ દ્વારા શું કામગીરી હાથ ધરાઈ રહી છે? डिमोलेशनની કામગીરી અત્યારે પણ અહીં કરવામાં આવી રહી છે। જે ગેરકાયદેસર બાંધકામો અહીં ઊભા થઈ ગયા હતા તેને તોડવાની કામગીરી અત્યારે કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। લગભગ 60 જેટલા જેસીબી સાથે રાખી અને આ કામગીરી છે તે કરાઈ રહી છે।
થોડી વાર પહેલાં જ અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર સ્થળની મુલાકાત લઈ અને અહીંથી રવાના થયા છે. તેમણે માહિતી આપી છે કે આ લલ્લુ બિહારી છે, આ લગભગ જે ઝૂંપડાઓ છે તે તમામ લલ્લુ બિહારી દ્વારા જ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમના દ્વારા ખોટા એફિડેવિટ, ખોટા ભાડા કરાર, ખોટા ડોક્યુમેન્ટ ઊભા કરવામાં અહીંના સ્થાનિકોને તે મદદ કરતો હતો. 300 જેટલી રિક્ષાઓ જે છે તે લલ્લુ બિહારી દ્વારા વસાવવામાં આવી હતી અને તેને ભાડે તેમના દ્વારા આપવામાં આવી હતી અને તેમનો આ ગેરકાયદેસર તમામ ધંધાઓ જે છે તે અહીં ચલાવવામાં આવી રહ્યા હતા. એક ફાર્મ હાઉસ અહીં ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યાં તેના મિત્રો સાથે પાર્ટી કરતો હતો, સાથે જ અહીં પ્રોસ્ટિટ્યુશનના ધંધા પણ તેમના દ્વારા કરાવવામાં આવતા હતા. પોલીસ દ્વારા એક સ્પષ્ટ મેસેજ આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે કે હાલ અહીં શાંતિપૂર્ણ રીતે આ કામગીરી ચાલી રહી છે. કોર્પોરેશન દ્વારા આ ડિમોલેશનની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા માત્ર બંદોબસ્ત આપવામાં આવ્યો છે. શહેરભરની પોલીસ છે તેને એલર્ટ ઉપર રાખવામાં આવી છે. કોઈ પણ અસામાજિક તત્વો દ્વારા જો કાંકરી ચાળો પણ કરવામાં આવશે તો તેની સામે પોલીસ કડક હાથે કામ લેશે તેવો સ્પષ્ટ મેસેજ અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. હર્ષ સંઘવી સાથે ગઈકાલે બેઠક થઈ પોલીસ કમિશનરની, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરની, ને ત્યારબાદ તેમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે આ ચંડોળા તળાવ ખાતે જે ગેરકાયદેસર બાંધકામો ઊભા થઈ ગયા છે તેને તોડવામાં આવે ને ત્યારબાદ જ મોડી રાતથી અહીં બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. જેસીબી અને ડમ્પર સહિતના વાહનો છે તે અહીં ખડકી દેવામાં આવ્યા હતા અને વહેલી સવારથી જ આ કામગીરી અત્યારે અહીં કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ જે છે તેનો બંદોબસ્ત યથાવત છે. માહિતી સૂત્રો તરફથી એ પણ જાણવા મળી રહી છે કે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી છે તે સ્થળની મુલાકાત લેશે. સતત આ કામગીરી હાલ ચાલી રહી છે. સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે કે લગભગ 3000 જેટલા આ ગેરકાયદેસર ઝૂંપડાઓ અહીં આવેલા છે અને આ જ્યાં સુધી આ તમામ ઝૂંપડાઓ હટાવવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આ ડિમોલેશનની કામગીરી છે તે યથાવત રાખવામાં આવશે. લગભગ 2 થી 3 દિવસ કોર્પોરેશન અને પોલીસ સંયુક્ત રીતે સતત આ ડિમોલેશનની કામગીરી કરે તેવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. જી આભાર કશ્યપ, અને સાથે જ સંવાદદાતા દિવ્યા જે સ્થળ પર આપણી સાથે જોડાયેલા હતા. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો સંપૂર્ણ માહિતી માટે. તો ચંડોળા તળાવ વિસ્તાર કે જ્યાં મેગા ડિમોલેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે, પોલીસ દ્વારા સતત વહેલી સવારથી જ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, જે દબાણ હટાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. 60થી વધુ બુલડોઝર સાથે આ કામગીરી હજી પણ યથાવત છે.